আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনের সাথে কিভাবে হাইপারলেজার ফেব্রিক নেটওয়ার্ক ইনস্টল করতে হয় সেটা দেখব। তো এটার জন্য আমরা প্রথমে হাইপারলেজার ফেব্রিক ওয়েবসাইটে আগে যাই। হাইপারলেজার ফেব্রিকের অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন সাইট, এখান থেকে আমরা ইউজার্সের ডকুমেন্টেশনটা সিলেক্ট করব। এখান থেকে গেটিং স্টার্টেড ইনস্টলে যাব। এখান থেকে প্রি রিকোয়েস্টেড সফটওয়্যার এটাকে সিলেক্ট করব। লিনাক্স, উবুন্টু অথবা ডেবিয়ান বেসড ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য প্রি রিকোয়েস্ট হচ্ছে গিট সিইউআরএল ডকার। তো আমরা এইভাবে ইনস্টল করতে পারি কার্ল গিট ডকার কম্পোজ। আর আমরা শুধুমাত্র যদি চেইন কোড গো দিয়ে লিখি সেক্ষেত্রে আমাদের গো লাগবে, এবং যে কিউ লাগবে হচ্ছে ব্লক চেইনটাকে ব্লকগুলো মডিফাই করার জন্য যে কিউ আমরা ইউজ করব। আর নোট জেএস লাগবে এক্ষেত্রে আমাদের, কারণ আমরা গো ইউজ না করে এক্ষেত্রে নোট জেএস ইউজ করব এই আমাদের চেইন কোড রান করার জন্য। তো প্রথমে আমরা দেখি যে বেসিক যেগুলো গিট কার্ল ডকার এগুলো আছে কিনা আমাদের উবুন্টুতে। কার্ল আছে, গিট গিট আছে, ডকার নাই। আমরা এখন ডকার ইনস্টল করব। সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ইউজ করতে পারি যে সুডো ডকার কম্পোজ ডকার ইমেজ রানিং। আচ্ছা, আমরা এখান থেকে না যে আমরা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করার চেষ্টা করব ডকার ইনস্টল। ডকার ডেস্কটপ ইনস্টল ডকার ইঞ্জিন, এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। তো আমরা এখান থেকে ডকার ডেস্কটপ ফর লিনাক্স এটা সিলেক্ট করব। এখান থেকে বলেছে ওরা ডকার ডেস্কটপ অন লিনাক্স রানস ভার্চুয়াল মেশিন। আচ্ছা, install on Ubuntu. To install Docker desktop successfully, you must meet the system requirement. আমাদের সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফুলফিল করা আছে। টার্মিনাল for non-GNOME desktop environments, GNOME terminal must be installed, so it is already installed. Install Docker desktop. So install আচ্ছা Docker desktop install version Debian. Download the latest Debian package or set up Docker package repository. See step 1 of installing the IP using the apt repository. Sudo apt add docker official gpg key, then add the repository to apt sources, install docker packages, verify docker engine is successfully installed,
successful by running the hello world image. Okay, so we'll go for this install using the apt repository. So copy all the commands and paste here. Okay, now go for the next command. Install the Docker packages. Just need to copy this, paste it here. It will take some time. Okay, now go for the next command. Verify that the Docker engine installation is successful by running the hello world image. So copy this and paste it here. Okay, now check the Docker that is installed or not. Let's check. Docker version. So the Docker is installed successfully. Docker images. There you can see hello world, the latest image ID. So Docker is installed successfully. If you want to remove, you can run this command docker rmi, copy the image ID, paste it here and click enter. It says unable to delete, must be forced. Okay, let's check Docker ESA. We need to first remove the container. So Docker rm, copy the container ID, paste it, hit enter. Then check the Docker image. Now Docker remove image, that is RMI. Copy the image ID, paste and hit enter. Now the image should be deleted. It out. Yes, it is successfully deleted.
Now our Docker engine is installed successfully. Then Go. I have already installed Go and Node.js. If you check it, Node version, sorry, Node version 20.12.2 is installed. Then Go version, Go version is Go 1.22.2 Linux AMD 64. All the prerequisites are installed successfully. Now go for the Hyperledger installation. Okay, install Fabric and Fabric samples. The first of all, we need to install and download Fabric samples, Docker images, binaries. So we need to run this command to get the install script of Hyperledger Fabric. So copy this, go to files. I will create a folder. It is a private blockchain, so I'll create a folder named blockchain. Now open the terminal in that folder. Okay, paste the command that you have already copied. Called, you'll get the install script. Here is the install script. Now we have to run this. Then run the script with H option to H option to see the options. Copy this, paste. Okay, choosing which components. So we have to run this command first. It will create Docker repositories, samples, and binaries. It will take some time.
আচ্ছা, আমাদের এখন যতগুলো ইমেজ দরকার হাইপারলেজার ফেব্রিক রান করার জন্য সব ইমেজ অলরেডি পুল করা হয়ে গেছে। আমরা যদি একবার রিচেক দেই ডকার ইমেজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সবগুলো যতগুলো ইমেজ লাগবে আর কি আমাদের হাইপারলেজার ফেব্রিক রান করার জন্য সবগুলো এখানে ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমাদের পরের স্টেপ গেটিং স্টার্টেড রান ফেব্রিক। তো এরা এখানে একটা টেস্ট নেটওয়ার্ক দিয়ে দিছে, যেটা আমাদের টিউটোরিয়াল, যেটা দিয়ে আসলে আমরা কিভাবে একটা হাইপারলেজার ফেব্রিক নেটওয়ার্ক রান হয়, কিভাবে ওদের পিয়ারগুলো কাজ করে, ডাটাবেস কিভাবে কাজ করে। তো এই সব কিছু এখানে ওরা একটা টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা করেছে, যেখানে যে রানিং এ টেস্ট নেটওয়ার্ক টিউটোরিয়াল helps you to understand how fabric networks work. So এখানে যাই আমরা রানিং এ টেস্ট নেটওয়ার্ক using the fabric test network. Before you begin, bring up the test network. So এখানে বলছে যে ফেব্রিক স্যাম্পলস এর ভিতরে একটা টেস্ট নেটওয়ার্ক নামে একটা ফোল্ডার আছে। আমরা দেখি এখনো তৈরি হয়েছে কিনা। আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেব্রিক স্যাম্পলস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে। এই ফোল্ডারের ভিতরে টেস্ট নেটওয়ার্ক নামে একটা ফোল্ডার আছে, এই যে এখানে টেস্ট নেটওয়ার্ক। তো এটা অন করব। এটার ভিতরে ঢোকার পর আমরা এখানে এই ফোল্ডারটা টার্মিনালে ওপেন করব। আমাদের এই টার্মিনাল এখন দরকার নাই, আমরা অবশ্যই এখান থেকেও যাইতে পারি সিডি ফেব্রিক স্যাম্পলস নেটওয়ার্ক, আমরা এভাবেও আসতে পারি, অথবা সরাসরি টার্মিনাল ওপেন করে টেস্ট নেটওয়ার্ক ফোল্ডারে চলে যাব। সো আমাদের এখন কাজটা হচ্ছে এই নেটওয়ার্কটাকে একটু ডাউন করা। আসলে যদি কোনো কিছু রানিং চলতে থাকে তাহলে আমরা সেই নেটওয়ার্কটাকে টেস্ট নেটওয়ার্কটাকে একটু ডাউন করে নিই। কোনো ইস্যু বা কোনো কিছু যদি থাকে তাহলে এটা ক্লিন করে দিবে। আচ্ছা, তো সব কিছু ওকে, অলরাইট। এখন আমরা নেটওয়ার্কটাকে আপ করব। ইউ ক্যান দেন ব্রিং আপ দ্য নেটওয়ার্ক বাই ইস্যুইং দ্য ফলোইং কমান্ড। ইউ উইল এক্সপিরিয়েন্স প্রবলেমস ইফ ইউ ট্রাই টু রান দ্য স্ক্রিপ্ট ফ্রম অ্যানাদার ডিরেক্টরি। সো আমাদের এই ডিরেক্টরিতেই থাকতে হবে, মানে টেস্ট নেটওয়ার্ক ডিরেক্টরিতেই থাকতে হবে এবং এই কমান্ডটা রান করতে হবে। তো টেস্ট নেটওয়ার্কে আসলে দুইটা পিয়ার আছে, একটা হলো হচ্ছে পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 1 এর, আর একটা পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 2 এর, আর একটা আমাদের অর্ডারার আছে। সো এটা হলো আমাদের বেসিক নেটওয়ার্ক, যেখানে দুটো অর্গানাইজেশন একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড। তো এখন আমরা হচ্ছে পরবর্তী কমান্ডে যাই। পরবর্তী কমান্ডে বলছে যে আমরা যে after your test network is deployed, you can take some time to examine its components. Run the following command to list all the Docker containers that are running on your machine. You should see the 3 nodes that were created by the test network.sh script. You can see that 3 nodes. One is PR0 organization 1 example.com, another is PR0 organization 2 example.com, and the orderer. You can also check with this command docker psa. Here is it. Create a channel. Network.sh create a channel. By default it will create a channel, my channel.
আমরা যদি মাই চ্যানেল তৈরি করতে না চাই, আমরা যদি একটা নাম দিতে চাই চ্যানেলের, সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে চ্যানেল 1, চ্যানেল 2 এভাবে আমরা নাম দিতে পারি এটার। তো আমরা এখন বাই ডিফল্ট যেটা আছে সেটা ইউজ করি আপাতত, যে network.sh create channel। এটা একটা চ্যানেল তৈরি করবে দুইটা অর্গানাইজেশনের মাঝখানে, দুইটা পিয়ারের মাঝখানে, যার মাধ্যমে তারা আসলে একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড থাকবে নেটওয়ার্কের সাথে, আমাদের ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের সাথে। তো এখানে বলছে যে মাই চ্যানেল তৈরি হয়েছে এবং জয়েন হয়ে গেছে আমাদের পিয়ার, আমাদের দুটো পিয়ার এই চ্যানেলের সাথে জয়েন হয়ে গেছে অলরেডি। তো চ্যানেলের ভিতরে অর্ডারের কাজটা হলো হচ্ছে লেজারে ডাটা অ্যাড করা। ওদের লেজার বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে তাদের যে ডাটাবেজ আছে নিজস্ব, সেই ডাটাবেজে ডাটাগুলো অ্যাড করবে অর্ডারার। সো এই চ্যানেলের জন্য এই অর্ডারার কাজ করবে। আমরা এই কমান্ডটা একসাথেও করতে পারি, network.sh update channel, যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন আপনারাও। স্টার্টিং এ চেইন কোড অন দি চ্যানেল। আমাদের নেটওয়ার্কের ভিতরে এখন আমরা চেইন কোড ডিপ্লয় করব। চেইন কোড স্মার্ট কন্ট্রাক্ট বলতে পারি আমরা, এটা একটা স্বাভাবিক ভাষায় একটা চুক্তি বলতে পারি, যে চুক্তির মাধ্যমে আসলে বলে দিচ্ছি যে ওরা কি করতে পারবে কি করতে পারবে না। তো এখানে যেটা বলা আছে যে network.sh deploy cc and chain code name basic, chain code path, asset transfer basic, chain code go, CCL চেইন কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, এখানে গো ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আমরা যদি এই চেইন কোডটা, যে চেইন কোড গো, এই চেইন কোডটা যদি ডিপ্লয় করতে চাই, ওই ক্ষেত্রে এটা গো ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে, এই জন্য আমাদের চেইন কোড ল্যাঙ্গুয়েজ গো দিছি। যদি আমাদের এটা হয়তো নোড জেএসের, যেমন জাভাস্ক্রিপ্ট হইতো, সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতাম নোড বা এরকম কিছুই একটা, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই। পরবর্তী আমরা টিউটোরিয়ালগুলোতে আরও দেখতে পারবো যে আসলে কীভাবে এটা কাজ করে, ডিপ্লয় এ স্মার্ট কন্ট্রাক্ট টু এ চ্যানেল। তো আমরা এখান থেকে আগে এটা সিলেক্ট করে নেই এবং এখানে এটা পেস্ট করব। তো আমরা যা পেস্ট মানে রান করার আগে এই যে পার্টটা আসলে চেইন কোডটা কোথায় আছে সেটা একটু দেখে নিই। আমাদের ফোল্ডারের ভিতরে, ফোল্ডারের ভিতরে এখানে দেখবেন আপনারা অ্যাসেট ট্রান্সফার বেসিক নামে একটা ফোল্ডার আছে, এই যে এটার ভিতরে গেলে দেখবেন যে চেইন কোড গো নামে একটা ফোল্ডার আছে, এই যে এখানে চেইন কোড গো নামের ফোল্ডারটা আছে। এটাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি চেইন কোড বা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, এটা লেখা আছে গো ল্যাঙ্গুয়েজে। সো আমরা যদি এটা রান করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে সিসিএল গো দিতে হবে। তো আমরা এখন এটাকে এক্সিকিউট করি এবং সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন এই যে টেস্ট নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকি, কারণ এই নেটওয়ার্কটা আমাদের টেস্ট নেটওয়ার্কের ভিতরে তৈরি হচ্ছে এবং এটা যতগুলো কমান্ড আছে আমরা টেস্ট নেটওয়ার্ক থেকে এটা রান করব। পরবর্তীতে আমরা যখন এটা থেকে বুঝে যাব আসলে কোন কমান্ডগুলো কীভাবে কাজ করতেছে, তারপর আমরা আমাদের মতো করে নেটওয়ার্ক কনফিগার করতে পারবো, আমাদের আর্কিটেকচার বানাইতে পারবো। তো এখানে বলতেছে যে চেইন কোড ইজ ইনস্টলড অন PR0 অর্গানাইজেশন 1। তো এখানে অর্গানাইজেশন 1-এর যে পিআরটা ছিল, PR0-র উপর ইনস্টল হয়ে গেছে এবং অর্গানাইজেশন 2-এর পিআরের উপরও ইনস্টল হয়ে গেছে। তো এখানে অ্যাপ্রুভাল দিতে হয়, ইনস্টল হওয়ার পরে দুজনের অ্যাপ্রুভাল নিতে হয়, একটা হলো অর্গানাইজেশন 1 আর অর্গানাইজেশন 2। তো দুজনের অ্যাপ্রুভালস ট্রু হয়েছে, সো দুজনেই কমিট করে দিছে। সো আমার নেটওয়ার্কের ভিতরে কোনো একটা চ্যানেলে চেইন কোড ডিপ্লয় করার জন্য কয়েকটি স্টেপ ফলো করতে হয়। এখানে একটি স্ক্রিপ্ট রান করা হয়েছে, যার কারণে অটোমেটিক সবগুলো হয়ে গেছে। আমরা যখন ম্যানুয়ালি এটা করতে যাব তখন আমাদের কিছু কিছু কমান্ড দিতে হবে। তো মেইন স্টেপটা হলো হচ্ছে আগে চেইন কোডটা আমাদের বিল্ড করতে হয়। তো প্রথমে এখানে চেইন কোডটা বিল্ড করার জন্য আমরা যদি নোড.js কেউ যদি ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা দেখতাম npm run build বা npm install, এরকম দিলে প্যাকেজে যেগুলো থাকতো সেগুলো ইনস্টল হয়ে যায়। তো এরকম গো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এরকম একটা কমান্ড আছে, সামথিং লাইক গো মোড, এরকম কিছু একটা। আমার এক্স্যাক্টলি আমি গো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করি না, তো এই জন্য গো ল্যাঙ্গুয়েজটা বলতে পারলাম না।
তো ওই ক্ষেত্রে আগে ও বিল্ড করে নেয়, আগে চেইন কোডটা বিল্ড করে নেয়, প্যাকেজে যত যত ইনস্টল করা লাগে মডিউল ইনস্টল করে নেয়। এরপরের কাজটা হলো হচ্ছে দুইটা পিয়ারের উপরই আমরা ইনস্টল করব, দুটো পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 1, পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 2, এই দুটো পিয়ারের উপর আমরা ইনস্টল করব। এখন ইনস্টল করার পরপরই আমরা আসলে এটার কোনো কমান্ড এক্সিকিউট করতে পারবো না, কারণ দুইজনেরই অ্যাপ্রুভাল লাগবে। তো ওই ক্ষেত্রে অ্যাপ্রুভাল দুজনে দিয়ে দিছে এখানে কমান্ড এক্সিকিউটের মাধ্যমে। তো এই যে এগুলো হচ্ছে কমান্ড, এই কমান্ডগুলোর মাধ্যমে আসলে ওরা এক্সিকিউট করছে এটাকে, যে আমি অ্যাপ্রুভাল দিছি। সো দুইজনই যখন অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়ে গেছে, তো এরপরেও আমরা কমান্ডগুলো এক্সিকিউট করতে পারবো না, চেইন কোডটা এক্সিকিউট করতে পারবো না, কারণ দুইজনে কমিট করতে হবে। তো এই যে দুইজনেই আলটিমেটলি সে পর্যন্ত কমিট করেছে। তো এটা তাহলে আমাদের এখানে 3টা স্টেপ আছে। একটা হলো হচ্ছে চেইন কোডটাকে প্যাকেজ করা বা বিল্ড করা, তারপরে স্টেপটা হলো হচ্ছে ইনস্টল করা, তারপরে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া, তারপরে কমিট করা। তো এই কটা স্টেপ পুরো হইলে একটা চেইন কোড পারফেক্টলি রান করতে পারবে, তখন আমরা চেইন কোডের ফাংশনগুলো এক্সিকিউট করতে পারবো, কল করতে পারবো। তা এখন আমরা যদি এখন ডকার পিএসএ দেই, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে কতগুলো কন্টেইনার রানিং চলতেছে। এখানে দেখবেন যে অনেকগুলো কন্টেইনার রানিং চলতেছে। এর মধ্যে প্রথম দুইটা কন্টেইনার হলো এই যে এই দুটো কন্টেইনার হলো হচ্ছে আমাদের চেইন কোডের কন্টেইনার। এখানে দুইটা কন্টেইনার, একটাই চেইন কোড যেহেতু, কিন্তু দুটো কন্টেইনার তৈরি হওয়ার কারণ হলো একটা চেইন কোডের জন্য যে কন্টেইনারটা থাকবে সেটা তো শুধুমাত্র ওই পিআর 0-র জন্য, যেটা সে তো পিআর 0 ইউজ করতে পারবে, কারণ পিআর 0-র উপর আমরা একবার ইনস্টল করছি অর্গানাইজেশন 1-এর। আরেকটা হলো হচ্ছে পিআর 0 অর্গানাইজেশন 2, এর উপরেই আমরা ইনস্টল করছি ওই সেম চেইন কোডটা, আবার এটার উপরে ইনস্টল করছি। সো দুইজন, সাপোজ আমরা যদি চিন্তা করি দুই কম্পিউটার, তো এক কম্পিউটারে আছে হলো হচ্ছে পিআর 0 অর্গানাইজেশন 1 এবং ওর হলো হচ্ছে চেইন কোড কন্টেইনার। আরেকটা কম্পিউটার যদি আমরা চিন্তা করি, তো ওই কম্পিউটারের ভিতরেও থাকবে পিআর 0 অর্গানাইজেশন 2 এবং তার কন্টেইনার, চেইন কোড কন্টেইনার। সো এই জন্য আসলে এখানে যেহেতু আমরা একটা পিসের ভিতরে সব করতেছি, সো এখানে কন্টেইনার হিসেবে তো আমরা পোর্টের মাধ্যমে আসলে এগুলোকে আলাদা করে দিচ্ছি বা নামের মাধ্যমে আলাদা করে দিচ্ছি, এবং সেটা যে যার মতো করে ইউজ করতেছে। সো আমাদের চেইন কোড ইনস্টল ডান। আমরা এখন দেখি এর পরের স্টেপ, মানে চেইন কোড ইন্টারেক্টিং উইথ দ্য নেটওয়ার্ক। আচ্ছা, এখন আমরা চেইন কোডের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক ইন্টারেক্ট করতে পারবো, কিন্তু তার আগে আমাদের কিছু কিছু জিনিস পাথে অ্যাড করতে হবে। তো সবার প্রথমেই আমরা যদি যাই, আমরা এখানে ফেব্রিক স্যাম্পলসের ভিতরে এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে, বিন কনফিগ আর হলো হচ্ছে বিল্ডার্স, সিআই না বিল্ডার্স। আচ্ছা, তো আমরা বিনের ভিতরে যদি যাই, এখানে কতগুলা কমান্ড আছে, বাইনারিজ আছে, কনফিগজেন, কনফিগলেটর, ক্রিপ্টোজেন, ফেব্রিক সিএ ক্লায়েন্ট, ফেব্রিক সিএ সার্ভার, অর্ডারার, ওএস এন্ড অ্যাডমিন, পিআর। সো এগুলাকে আমাদের আসলে বাইনারিজ, মানে এগুলো আমাদের হেল্প করবে নেটওয়ার্কের সাথে ইন্টারাকশনের জন্য, ব্লক তৈরি করা, তারপরে চ্যানেল এক্সিকিউট করা, চ্যানেলের কোনো কমান্ড এক্সিকিউট করা, তারপরে পিআর টিআর তৈরি করা। আমরা এখন পর্যন্ত যে নেটওয়ার্ক তৈরি করছি, নেটওয়ার্কের ভিতরে যে মানে স্ক্রিপ্টের ভিতরে যে কমান্ডগুলো এক্সিকিউট হয়েছে সবগুলা এই বাইনারিসের মাধ্যমে হয়েছে। সো এরপরে আমরা যদি কোনো কিছু ইউজ করতে চাই, কোনো কমান্ড এক্সিকিউট করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই বাইনারিসগুলো লাগবে। সো এটাকে আমরা আগে পাথে অ্যাড করে নিই। এখানে টার্মিনাল ওপেন করে আমরা পিডব্লিউ দিয়ে দিলে আমরা এটার লোকেশনটা পেয়ে যাব। এই লোকেশনটা কপি করে নেব, Ctrl+Shift+C, এটা দিয়ে কপি হয়ে যাবে। এরপর আমরা পাথে যাই, ন্যানো, আমরা পাথে আসার পরে একদম লাস্টে এখানে আমরা এটা পেস্ট করব, এক্সপোর্ট পাথ, বিন, এবং পাথটা উল্লেখ করতে হবে আই থিঙ্ক $path। এটা আগেও দেওয়া যায়, পরেও দেওয়া যায়, আপনারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে দিতে পারেন। তো
আমি এটা শুরুতেই দেওয়ার চেষ্টা করব। সরি, ডলার পাথ, ওকে, অলরেডি ডান। এরপর আমাদের আরেকটা জিনিস পাথে অ্যাড করতে হবে, সেটা হলো হচ্ছে সিএফজি পাথ। সিএফজি পাথ মিন্স দিস পাথ। সো সিএফজি পাথ কনফিগ, এটা আছে আমাদের কনফিগ নামে ফোল্ডার আছে। এই ফোল্ডারের ভিতরে, যে কনফিগ নামে ফোল্ডারের ভিতর এইটার পার্টটা আমাদের টার্মিনালের পাথে অ্যাড করতে হবে। সো এখান থেকেও ঠিক সেম ভাবে পিডব্লিউডি যদি লিখি আমরা, সরি পিডব্লিউডি লিখে আমরা পার্টটা পেয়ে যাব। আমাদের আগেরটার আই থিঙ্ক কোনো এটাকে সেভ করে দিই, এটার আর দরকার নাই। আমরা এটার ভিতরে এটাকে কপি করব, কপি ন্যানো যদি লাস্টে যাই, এই ক্ষেত্রে আমাদের ওইখানে যেটা লেখা ছিল সেটাই আমরা ইউজ করব, ফেব্রিক সিএফজি পাথ। ফেব্রিক সিএফজি পাথ, সরি আচ্ছা, export export এটা কপি করি, সিএফজি পাথ, দেন copy the path, পাথটা কপি করতে হবে, এখানে পেস্ট। এটা হওয়ার পরে আই থিঙ্ক আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, আর কোনো কাজ থাকবে না। ওকে, আমাদের ইনস্টল করা মানে যতটুকু সেট আপ করা লাগবে সে সব কিছু সেট আপ করা হয়ে গেছে। এখন আমরা হলো হচ্ছে চেইন কোডের কমান্ডটা এক্সিকিউট করব। আমাদের চেইন কোডে কিছু কিছু ফাংশন আছে, যেমন একটা ফাংশন হলো হচ্ছে ইনিট লেজার। এটা আমাদের চেইন কোডের ভিতরে একটা ফাংশন আছে। আমরা যদি একটু জাস্ট ওই ফাংশনটা দেখতে চাই, অ্যাসেট ট্রান্সফার বেসিকের ভিতরে চেইন কোড গো, চেইন কোড অ্যাসেট ট্রান্সফার বলছে যে কোথায় গেল এটা, চেইন কোড বক্স স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, এই যে এখানে ইনিট লেজার নামে একটা ফাংশন আছে। এই ফাংশনটা আসলে কল করব। এই ফাংশনটা কল করার সাথে সাথে আমাদের এগুলা এখানে ইনস্টল হয়ে যাবে, মানে এগুলো আমাদের ডাটাবেজে লেজারে অ্যাড হয়ে যাবে, মানে এগুলো আমাদের ব্লকচেইনে অ্যাড হবে। তো আমরা যদি কমান্ডটা এখন এক্সিকিউট করতে চাই, এস নেটওয়ার্কের ভিতরে টার্মিনাল ওপেন করি। ওকে, তার আগে আমাদের সিলেক্ট করে নিতে হবে যে আসলে আমরা আমরা কোন পিআর দিয়ে আসলে এটা এক্সিকিউট করতে যাচ্ছি। তো এই জন্য আমাদের কিছু এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল সেট করতে হবে। এগুলো আমরা পাথে সেট করব না, এগুলো আমরা যেহেতু এগুলো চেঞ্জেবল, মানে আমরা বারবার চেঞ্জ করে করে কাজ করব, সো এগুলো আমরা সরাসরি এখান থেকে এক্সপোর্ট করব।
আমাদের পিয়ার 1 এর জন্য যেটা অর্গানাইজেশন 1 এর জন্য যেটা আমরা সেটা সিলেক্ট করলাম। অর্গানাইজেশন 1 এ যত পিয়ার আছে সেই পিয়ার কাজ করতে পারবো। অর্গানাইজেশনের পিয়ারের ভিতরে আছে আমাদের পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 1। এখন আমরা এই কমান্ডটা এক্সিকিউট করব। ওকে, নাও আমরা দেখবো যে চেইন কোড ইনভোক সাকসেসফুল, রেজাল্ট স্ট্যাটাস 200। তো আমাদের সাকসেসফুলি চেইন কোডে ডাটাগুলো অ্যাড হয়ে গেছে। আমরা যদি এখন দেখতে চাই তো ওই ক্ষেত্রে একটা ফাংশন আছে, গেট অল অ্যাসেটস নামে একটা ফাংশন আছে, যেটার মধ্যে আমরা কি কি ডাটা অ্যাড হয়েছে সেগুলো দেখতে পারবো। এই যে এইভাবে আমরা সেটা দেখতে পারবো। আমরা যদি এখানে একটা পেস্ট করি আমরা দেখতে পারবো যে কালার, অ্যাপ্রিসিয়েট ভ্যালু, সব ডাটাগুলো যেগুলো ডাটা আমরা ইনসার্ট করছি সব ডাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এগুলো আমরা পিয়ার 1 এর হয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমরা যদি এটা পিয়ার 2 পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 1 এর হয়ে দেখতে পাচ্ছি। এখন এই ক্ষেত্রে যদি আমরা সেটা অন্য পিয়ার হইতো, সাপোজ আমাদের যদি অর্গানাইজেশন 2 এর পিয়ারটা হইতো, তাহলে সে কি দেখতে পারতো? আমরা কিন্তু তার হয়ে কিন্তু ইনসার্ট করি নাই। তো তাকে যদি আমি কপি করি এবং তার এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলগুলো যদি আমরা সেট করি, এখন যদি আমরা সেই কমান্ডটা আবার রান করি, আমরা যদি এই কমান্ডটা আবার রান করি, তো আমরা কি এখন দেখতে পারবো কি পারবো না সেটা আমরা কমান্ড এক্সিকিউট করার মাধ্যমে দেখি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 2 সেইগুলো অ্যাক্সেস করতে পারতেছে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার সিস্টেমের মতো হইলো যে সাপোজ পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 1 একটা কম্পিউটার, পিয়ার 0 অর্গানাইজেশন 2 একটা কম্পিউটার। আর পিয়ার 1 যদি পিয়ার 0 এই অর্গানাইজেশন 1 এর পিয়ার যদি কোনো কিছু আপডেট করে, অর্গানাইজেশন 2 এর পিয়ারও সেটা দেখতে পারবে। এমনকি অর্গানাইজেশন 2 এর পিয়ার যদি কোনো কিছু আপডেট করে, তাহলে অর্গানাইজেশন 1 সেই ফলাফলটাও দেখতে পারবে। তো যার কারণে আসলে, আর এটা একটা ইমিউটেবল অবজেক্ট, সো মানে এটা কেউ চাইলেই ডিস্ট্রয় করতে পারবে না। যতদিন নেটওয়ার্কটা থাকবে এই ডাটাটা থেকে যাবে এবং এটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য এই এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলগুলো প্রয়োজন। সো এগুলার কাজ কি, এই পাথগুলো আসলে কি ইন্ডিকেট করতেছে, সো এগুলো আসলে আমরা যখন আস্তে আস্তে সামনে আগাবো তখন এগুলো সম্পর্কে আরো জানতে পারবো। আপাতত আমরা দেখি যে আসলে এগুলো কাজ করতেছে কেমনে আসলে। তো এটা শেষ। আমরা হচ্ছে এখন কোনো কিছু এটা চেইন কোডের, আর আমরা যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাই, ওই চেইন কোডের ভিতরে একটা ফাংশন আছে রিড অ্যাসেট। আমরা যদি কোনো একটা ফাংশন যদি চেক করতে চাই যে আসলে যে ওই চেইন কোডে যেটা ডিফাইন করা আছে রিড অ্যাসেট 6, এখানে অ্যাসেট 6 কিন্তু আমাদের হচ্ছে যে এইটা। আমরা যদি যেমন ডাটাবেস কুইরি করি ওরকম যদি এখানেও কুইরি করার অপশন আছে, ওইটাকে আসলে আমরা এইভাবে লিখতেছি। তো এটা যদি আমরা একটু ওই জায়গাটা কুইরি করি আমরা দেখতে পারবো যে অ্যাসেট 6 এ কি আছে। অ্যাসেট 6 এ আছে এই জিনিসটা আমরা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখানে যে অ্যাসেট 6 না লিখে আমরা যদি সাপোজ অ্যাসেট 4 লিখতাম, ওই ক্ষেত্রে 4 নাম্বার অ্যাসেটে কি আছে আমরা সেটা দেখতে পারতাম, যে আইডির মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি। আমরা চাইলে এটাকে মডিফাই করতে পারো, ওই মডিফায়ার ফাংশনটা ওরা চেইন কোডের ভিতর ডিফাইন করা আছে। যেমন আমরা যদি মডিফাই করার জন্য এই যে যেমন আমরা একটা ট্রান্সফার অ্যাসেট, আমরা হচ্ছে এখন এই যে অ্যাসেট 6 এর যে ওনারশিপ এখন কারেন্টলি আছে হচ্ছে মাইকেল। আমরা অ্যাসেট 6 এর ওনারশিপ চেঞ্জ করে ক্রিস্টোফার বানাইতে পারবো। যেমন এই যে এই কমান্ডটা এক্সিকিউট করার মাধ্যমে ওরা এখানে দিয়ে দিছে। আমরা এটা কপি করি, পেস্ট করি। আমাদের কিন্তু যে বলছে যে চেইন কোড ইনবক্স সাকসেসফুল, পেলোড মাইকেল, আচ্ছা যাই হোক, আমরা যদি এখন ওই ওটা দেখতে চাই যে আসলে অ্যাসেট 6 এর এখন কি অবস্থা, আমরা অ্যাসেট 6 দেখতে পাচ্ছি যে ওনার চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওনার নাম হয়ে গেছে ক্রিস্টোফার। তো এইভাবে আসলে এখন আমরা এটা কিন্তু পিয়ার 2 দিয়ে এক্সিকিউট করতেছিলাম, আমরা লাস্ট পিয়ার 2 এর এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল দিয়ে এটা কাজ করেছি। আর আমরা যদি চাই যে অর্গানাইজেশন 2 এর পিয়ার 0 দিয়ে করেছি, আমরা যদি চাই এখন অর্গানাইজেশন 1 এর পিয়ার 0 দিয়ে কাজটা দেখতে, যে আসলে আমরা সে আপডেট হয়েছে সে ওটা দেখতে পাচ্ছে কিনা। আমরা পিআর 0 অর্গানাইজেশন 1 কে ওর এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলগুলো সেট করলাম চেক করার জন্য। আমরা এখন যদি ওই অ্যাসেট 6 এর কমান্ডটা এক্সিকিউট করি যে আসলে সে
আসছে কিনা। এই যে এটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এখন PR0 অর্গানাইজেশন 1-এ আছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওনারশিপ চেঞ্জ হয়েছে ক্রিস্টোফার। সো এখানে কি হয়েছে, জিনিসটা বেসিক্যালি অর্গানাইজেশন 2 এর পিআর কোন একটা জিনিস চেঞ্জ করছে, অর্গানাইজেশন 1 এর পিআর সেই জিনিসটা আপডেটেড ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছে। তো জিনিসটা হলো হচ্ছে এরকম যে এই যাই করুক না কেন, ফলাফলটা লেটেস্ট যে আপডেটেডটা থাকবে সেটা ব্লকচেনে স্টোর হবে এবং এটা একটা ইমিউটেবল অবজেক্ট হবে। যে যেখান থেকে এটা চেঞ্জ করুক না কেন আরেকজন সেটা দেখতে পারবে এবং কেউ চাইলে এটাকে ডিলিট করতে পারবে না। একবার কোনো জিনিস যদি আমি ডিপ্লয় করে দেই, সাপোজ আমি এটা ডিলিটের ফাংশনও আমি চাচ্ছি এই ব্লকচেনে লেজারের মধ্যে অ্যাড করতে, তো আমরা ওই ফাংশনটা অ্যাড করলাম। সে অ্যাড করার জন্য যদি আমরা ফাংশনটা অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রেও দুজনের অ্যাপ্রুভাল লাগবে। আবার কোনো একটা চেঞ্জ কোডে যদি আমরা কোনো চেঞ্জ করতে যাই সেই ক্ষেত্রে চেঞ্জ করার পরে সেটা দুইজনকেই ওই স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে, ওই চেঞ্জ কোডটা আবার প্যাকেজ করতে হবে, আবার ইনস্টল করতে হবে, ইনস্টল করার পরে আবার অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে, অ্যাপ্রুভাল করার পরে আবার দুজনের কমিট করতে হবে, তারপর যে আমরা কোনো একটা নতুন ফিচার বা নতুন একটা ফাংশন এখানে অ্যাড করতে পারবো। তো এখানে অনেক সিকিউরিটি মেনটেন করা হয়। তো এটা আমাদের মধ্যে আসলে কনসেসনাস মেকানিজমটা আসলে এখানে বোঝা যায় এবং এটা সিকিউরিটি লেভেলটা এটার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে আসলে এটা কতটা সিকিউর সিস্টেম। সো ব্লকচেন কেউ চাইলেই হ্যাক করতে পারে না, এই কারণে যে এটা ব্লকচেন মানে এটা অ্যাক্সেস করার জন্য অনেকগুলো স্টেপ ফলো করতে হয় এবং কেউ চাইলে এখান থেকে ডাটা লিক করতে পারবে না, কেউ চাইলেই এটা ডাটা ডিস্ট্রয় করতে পারবে না, এখান থেকে ডাটা চুরি করতে পারবে না। তো এটা অনেক একটা ডিফিকাল্ট একটা জিনিস, কিন্তু বুঝলে সহজ। সো এখান থেকে আমরা এখন আমাদের বেসিক যেটা ছিল অলমোস্ট শেষ। আমরা কিভাবে টেস্ট নেটওয়ার্কটা রান করব, ওদের টিউটোরিয়ালটা ফলো করব, এখানে আরও অনেক টিউটোরিয়ালগুলো আছে। তো আমাদের এই ভিডিওটার মেইন উদ্দেশ্য ছিল যে টেস্ট নেটওয়ার্কটা যে রান করতেছি, টেস্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আসলে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো দেখা। এখানে আরেকটা জিনিস আমরা দেখাই নাই, সেটা হলো হচ্ছে ডাটাবেস। বাই ডিফল্ট এদের একটা ডাটাবেস আছে, লেভেল ডিবি নামে একটা ডাটাবেস ওরা ইউজ করে। তো লেভেল ডিবি ডাটাবেসের মাধ্যমে ওই এই ডাটাগুলো ওখানে স্টোর হয়। এখানে আরেকটা ডাটাবেস সাপোর্ট করে, সেটা হলো হচ্ছে কাউস ডিবি ডাটাবেস। সো কাউস ডিবিটা আমরা এখানে আলোচনা করব না। তো কাউস ডিবিটা আমরা পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে আলোচনা করব। তো আপাতত এই পর্যন্তই থাকলো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।